ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾ ਕਥਾ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਵਾਰਾ ਲਾਈਵ ਕੀਰਤਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ, आप सब वड भागे हो जिथे अकाल पुरख अंतरजामी वाहिगुरु जी के सरगुण स्वरूप दसवें गुरु नानक साहिब सतगुरु श्री गुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी ने धर्म चलावन संते उबारन दुष्ट सबन को मूल उपारन दे वास्ते अवतार धारिया। उस महान पवित्र अस्थान तखत श्री हरमंदर जी पटना साहिब जी दे सचखंड दरबार दियाँ आप हाजरियाँ भर रहे हों, कलगीधर महाराज जी दियाँ खुशियाँ प्राप्त कर रहे हों। सत्कारयोग साध संगत जीओ, सूरबीर बहादुर करण कान कादर सगल श्रेष्ठ पैं ढांपी चादर सब थाई होई सहाय सतगुरु साहिब गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह गरीब निवाज महाराज जी की लासानी बेमिसाल बेनज़ीर अदुੱਤੀ अलौकिक ਨਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਕਾਲ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਕਥਾ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਜੋ ਬਾਕੀ ਹੈ ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਓ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬਿਰਧ ਬਾਲਕ गरीब निवाज महाराज जी की पवित्र गोद में सुभायमान होकर और देशों विदेशों प्रदेशों विच दूरदर्शन दूर सरवण भा मीडिया के जरिए महाराज की कथा के नाल जुड़ रहे हो। एकाग्रता बनाओ, सतगुरां दी अमृत स्वरूप इतिहास की लड़ीवार विचार कथा के नाल जुड़ो। रसना पवित्र करते हुए प्यार दे नाल गज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। प्यार नाल फिर आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्री मुखवाक पातशाही दसवीं बल होआ बंधन छुटे सब किच होत उपाय। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी के घर विच परख जो है ये आदि काल की रीति है। सिखां पुत्रां कोख कै सब उम्मत वेखो जे क्यों जां सधोस तां लहना टिक्यों। सिखां ते पुत्रां नूं महाराज जी ने कोखिया है, पड़तालिया है, परख की है। तो महाराज जी ने पावन श्री लहणा जी साहब जी नूं लहणे से अंगद कर दिया। गुरु अंगद देव जी महाराज जी ने अपने पुत्रां नूं परखिया। बाबा अमरदास जी साहिब गुरु अमरदास बने। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज जी ने अपने दो लायक दामाद भाई रामा जी साहिब भाई रामदास जी साहब जी नूं थड़ियां बनाउण दे सबब वजों परखिया। तो साध संगत जी गुरियाई नूं प्राप्त होए। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह श्री गुरु रामदास महाराज जी ने अपने तीन साहबजादियां नूं परखिया। गुरु महाराज गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने परखिया। धन सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने सो अपने पुत्रां पोतरियां नूं परखिया। गुरु हर राय साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने अपने दो पुत्र सो बाबा राम राय जी साहिब और साहिब गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज जी नूं बाणी पढ़दे होया परखिया कि किहदी किन्नी सुरत बिरत जुड़ी हुई है। इस प्रकार सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी ने श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की दो समय परख की है। एक वो समय जो सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी के पास कश्मीरी ब्राह्मण वड्डी गिनती में आए उन्हों की फरियाद सुनने वास्ते, जिथे आनंदपुर साहब दमदमा सजया होया गुरुद्वारा दमदमा साहिब। सो उस जगह पर महाराज जी ने परखिया। जो महाराज गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने कहा सी सतगुरु आप जी अपनी शहादत दे के गरीब नवाज इन्हां दे धर्म नूं बचाओ। तुहाडे तो वड्डा कोई धर्मात्मा महात्मा कोई ब्रह्म ज्ञानी परम पुरख महापुरख सतपुरख सोपुरख अकाल पुरख की मूरत सूरत नहीं हो सकती है। और दूसरी वारी महाराज जी ने अखीरली जिहड़ी मर्यादा सी वो प्रचारक मर्यादा उसनूं महाराज जी ने निभाया।
ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਈਆ ਦੋਹਰਾ ਲਿਖਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤਿਉ ਪਾਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜੋ ਸੋ ਅਤੀਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਪਤ ਮੈਂ ਸੋ ਗੱਜ ਜਿਉ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰੀ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਬੀੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। 2016 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਦੀ ਬੀੜ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੁਖਾਸਨ ਤੇ ਮੁਖਵਾਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਜਾਗਰਤੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹੱਲਾ 10ਵਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਬੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਵਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਖਤ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹਸਤ ਲਿਖਤ ਅਸਵਾਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ, ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਦਸਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੀਰ ਨੂੰ ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿਗੋ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਮਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਸਨ ਗੁਰਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਔਰ ਮਹਾਮੰਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਾਇਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਇਓ। ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਔਰ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਹੈ ਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਉਤਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਔਰ ਸੁਖਾਸਨ ਦੀ, ਤੇ ਦਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹੱਲਾ 10ਵਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ 2 ਬਿੰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਦੀਦਾਰ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਹੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮਹੱਲਾ 10ਵਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਆਦ ਲੈ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਟਕਸਾਲਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਭ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਈ ਦਿਨੇ ਦੀਵਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੱਭੇ ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ 7 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, 6 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੋਂ ਕੇ ਸਰਤਾਜ 5 ਹੋ ਗਏ। 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ 7ਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਦਰਜ ਹੈ। 7 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। तो इस प्रकार ये श्री मुखवाक पातशाही 10वीं है, जो इत्थे कवि जी ने भाई मनी सिंह साहब जी की बीड़ का उतारा करके पातशाही 10वीं लिखिया है, और होर पुरातन स्वरूपों से महला 10वां लिखिया है। इस प्रकार सो महाराज वो परख का जवाब देंदे हैं। महाराज कहते बल होवा, महाराज तुहाडे तो ही पैदा होया सब बल, सब तान आप जी का है, और मेरा तान भी तेरा है। तुद ऊपर मेरा है माना, तू है मेरा ताना राम, सुरत मत चतराई तेरी, तू जाना है जाना राम। दुनिया की जितनी भी ताकत है, कलम की ताकत है, तलवार की ताकत है, पैसे की ताकत है, राज भाग की ताकत है, विद्या की ताकत है, ये जितनियां भी ताकत हैं, मोहर की ताकत है, ये ग्रंथों में दसिया हुई ने ताकत, ये सब महाराज तेरे तो ही उत्पन्न हुई ने। अब्बा हजूर धन गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह, ये आप जी तो उत्पन्न हुई ने ताकत। सब बंधन छुट्टे हुए ने,
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਮਾਦਾਰ, ਪਿਛਲੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਜਮਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੰਧਨ ਛੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੇ ਉਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਉਪਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਡਾਢੇ ਹੋ ਆਪ, ਐਸੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਆਪ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮਰਾ ਹਾਥ ਮੈਂ, ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਇ। ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਮਹੱਲਾ 10ਵਾਂ, ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੈਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਤਾਣ ਕੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਪਰਖ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਤਰ ਲਿਖ ਪਾਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਤਰ ਦੀ ਪਾਤੀ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖੀ ਜੋ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਸਭ ਕੀ ਨਮੋ ਲਿਖੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੋ ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਾਸ਼ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾ ਅੱਜ ਪੰਥ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੇ ਮਾਲਕ ਆਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਚਹੋ ਸੋ ਰਚੋ ਉਥਾਪਨ ਥਾਪ। ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰਚਦੇ ਹੋ, ਥਾਪਨਾ ਉਥਾਪਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਲਿਖ ਬਹੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਲਿਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਮੈ ਅਲਪ ਤੰਤ ਜਨਮ ਜਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੋ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰੀਬਨ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਆਨੇ ਸੀਸ ਜਾਏ ਸਿੱਖ ਜੋਏ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਹੈ। ਨਹਿ ਬਿਲ ਮੈਂ ਅਰ ਨਿਰਭੈ ਹੋਏ। ਔਰ ਨੇ ਬਿਲਮ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਯੋਧਾ ਹੋਵੇ, ਬਹਾਦਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। ਜੋ ਆਇਓ ਸੋ ਨਹਿਨ ਪਠਾਇਓ। ਤੇ ਜੋ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਥਕਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ। ਅਪਰਦਾਸ ਕੋ ਨਿਕਟ ਤੇ ਬੁਲਾਇਓ। ਹੋਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਰੋ ਗੌਨ ਅਵਪੌਨ ਸਮਾਨੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦਾ ਜਾਈ, ਹੁਣ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾਈ। ਪਹੁੰਚੋ ਨਿਕਟ ਤਰਾਸ ਨਹਿ ਮਾਨੋ। ਔਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਭ ਦਿਸ ਤੇ ਅਬ ਬੰਦਨ ਕਰੀਐ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਖਰੇ ਨਿਹਰੀਐ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਣੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਦਿਸ ਤੇ ਨਹਿ ਸੰਸੈ ਤਰੀਐ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਆਵਨ ਜਾਨੋ ਕਰਤ ਨ ਡਰੀਐ। ਔਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਡਰਨਾ, ਨਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਡਰਨਾ, ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਕਿਤਕ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਓ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਪਾਸ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੌਰਪੁਰੀ ਕੇ ਪਰਵੇਸਿਓ ਧਾਈ। ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਪੁਰੀ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਡਰ ਬਿਹੀਨ ਕਾਰਾਗ੍ਰਹਿ ਗਇਓ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਤਰ ਦੇਖਤ ਭਇਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕੈਨਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੰਦਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਕਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਬਦਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਇਊਸ ਨਹੀਂ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਸੇ ਮਲਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਲਟਾ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਰਹੱਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਰੇ ਪਤਰਕਾ ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾ ਜੋ ਸੀ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜੋ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਧਰੀ ਹੈ। ਸੁਧ ਕੁਟੰਬ ਕੀ ਸਗਲ ਉਚਾਰੀ। ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਰ ਧਰ ਖੋਲ ਪੱਠੀ ਤਤਕਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਔਰ ਧੀਰ ਵਿਸਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਧੀਰਜ ਹੈ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ। ਨਿਜ ਨੰਦਨ ਕੋ ਆਸੈ ਪਰਖਤ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜੋ ਆਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕ ਗੰਭੀਰ ਜਾਨ ਮਨ ਹਰਖਤ। ਔਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ 10ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਨਿਰਹਲ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੱਖੋਂ ਬਰਖਨ ਕੋ ਤਪਦੀਹਾ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸਾਂ ਨੇ। ਇਨਕੇ ਉਪਜਾਵਨ ਹਿਤ ਪ੍ਰੀਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜਾਵਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੋਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ, ਬਹੁ ਵਿਦ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ।
ਤਿਨ ਜੋ ਕਰੀ ਅਲਖ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਮਰ ਅਗੰਮੀ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤੂ ਵਾਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਝੁਠਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਿਹਾਇਤ ਉਹ ਮਕਾਰ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਰਸਨਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਤਖਤ ਤੋਂ ਨਿਵਾਜੀ ਔਰ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਰਸਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਔਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਸਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਸਨਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਰੀਬਨ 2 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾਸ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖੋਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੋੜੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੂਹੇ ਵਾਂਗੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿੰਮੀ ਨਿੰਮੀ ਚਾਲ ਮਦਰ ਮਦਰ ਚਾਲ ਉਹ ਟੁੱਕਦੇ ਕੁਤਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਫਿਰ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਚੂਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਘਟੀਆ ਤੇ ਮਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੋ ਹਨ। ਇਹ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਛਾਇਆ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਔਰ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ। ਸਮਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸੈ ਬਿਰਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਰਖ ਦੀ ਉਪਚਾਰਕ ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਕਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਹਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦਸਵਾਂ ਜਾਮਾ ਬੜਾ ਨਿਰਹਲ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਪਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਆਰਾਧਨ ਕਰੇ, ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਝਟਕੇ ਸਿੰਘ ਖਾਲ ਕਰ ਧਰੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੋ ਹੇਮਕੁੰਡ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਚੋਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜੋ ਸਨ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤਬ ਗੁਰਤਾ ਹਿਤ ਕਰਿਓ ਪਠਾਵਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਤੇ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ 'ਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੜਿਓ ਤਬ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਆਰਾਧਨ ਕਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤਦੋਂ ਤਬ ਗੁਰਤਾ ਹਿਤ ਕਰਿਓ ਪਠਾਵਨ, ਤਦੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਭਾਈ ਜੀਵ ਕਰੋਰਨ ਕਰ ਹੈ ਪਾਵਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸ਼ੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਗੇ। 96 ਕਰੋੜੀ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਕਤ ਮਹਿਦ ਤੇ ਮਹਿਦ ਮਜਾਰੇ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਦ ਤੋਂ ਮਹਿਦ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਭਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਡਾਢੇ ਹਨ। ਤਨਕ ਨਾ ਤਉ ਜਨਾਵਨ ਕਿਆ ਧਾਰੀ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋ ਤੇ ਉਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਗੁਰਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਬੜਾ ਜਾਰੀ ਕਲਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੜ ਜਾਵੇ, ਬਲ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦਾ ਬਲ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਔਰ ਬੰਧਨ ਪੈ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੜਿਆ ਜਾਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ, ਤੇ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਐਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਸਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ, ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਕਿ ਐਸੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਬਣੇ ਜੀ ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਰੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਕ ਪੇ ਭੱਜ ਖਲੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਕ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਣ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਾ ਰਗੜੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਐਸੀ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਦੋਹਰੇ ਦਾ
ਮਹਾਰਾਜ ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ। ਦੋਹਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਛੱਡੇ ਨਾ। ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਦੋਹਰਾ ਜੋ ਸਰਲੇਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੇ। ਦੋਹਰਾ ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤੇ ਉਪਾਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ ਗਜ ਜਿਉ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਦੋਹਰਾ ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਲ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਨਿਤਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਧਨ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ ਗਜ ਜਿਉ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਓਟ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਐਸੇ ਦੁਰਮਤ ਨਿਸਤਰੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਧਰੇ ਰਵਿਦਾਸ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਧਰ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਸੀ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਹੀ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ, ਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦੇ, ਹਾਥੀ ਵਾਂਗੂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਲ ਹੋਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਧਨ ਭਰੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੇ ਉਪਾਏ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਤੇ ਉਪਾਏ। ਗੱਲ ਤੇ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਗੱਲ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਤਬ ਗੁਰਤਾ ਹਿਤ ਕਰਿਓ ਪਠਾਵਨ, ਜੀਵ ਕਰੋਰਨ ਕਰ ਹੈ ਪਾਵਨ, ਸ਼ਕਤ ਮਹਿ ਤੇ ਮਹਿੰਦ ਮਜਾਰੀ, ਤਨਕ ਨ ਤਉ ਜਨਾਵਨ ਧਾਰੀ। ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਜਣਾਇਆ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਜਰ ਜਰਨ ਹਮ ਸਿਰ ਲੋਠਾਨ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਾਰ ਜਰਨ ਤੱਕ ਜਰਨਾ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਹਮ ਸਿਰ ਲੋਠਾਨ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤੱਕ ਅਜਾਰ ਨੂੰ ਜਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਧੀਰਜ ਬੇ ਮਹਿਦ ਮਹਾਨ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਧੀਰਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ, ਮਹਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹਨ। ਤਿਨਹੋਂ ਕੀਨ ਹਮ ਤੇ ਅਧਿਕਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਤੱਕ ਅਜਾਰ ਨੂੰ ਜਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੁਰਕੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਕਾਜਾ ਹੈ, ਨਾਟਕ ਚੇਡਕ ਕੀਏ ਕੁਕਾਜਾ, ਕੁਕਰਮ ਨੇ ਇਹ ਕੁਰੈਤਾ ਨੇ ਇਹ ਆਚਰਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਦੇਣ ਤੱਕ, ਸੀਸ ਦੀਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦੀਆ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡੋ ਰਾਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਤੱਕ ਜਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ। ਪਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕੀਨ ਹਮ ਤੇ ਅਧਿਕਾਈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹਨ, ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਦੁਰਾਵਨ ਨਹਿ ਨ ਜਨਾਏ, ਪਰ ਕਿਆ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਹੈ, ਜਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਲਟਾ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ। ਉਚਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਸਨੰਦ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਅਜਰ ਜਰਨ ਮੈਂ ਲਖੇ ਬਿਲੰਦ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਾਰ ਨੂੰ ਜਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਸਾਂ ਨੇ। ਗੁਰ ਕਰ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇਨਕੋ ਜਗ ਗੁਰਤਾ ਬਨਿਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਤੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤਾਈਂ ਹੁਕਮ ਆਖਿਆ। ਕੀ ਆਖਿਆ? ਓ ਸਿੱਖ ਜਾਹੋ ਬਿਲਮ ਕਰ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਜਾ ਹੁਣ। ਸ੍ਰੀ ਫਲ ਪੈਸੇ ਪੰਚ ਹੋਆ, ਸ੍ਰੀ ਫਲ ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਮੋਰ ਫਲ ਨਾਰੀਅਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਹਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਕਿਆ ਸ੍ਰੀ ਫਲ ਔਰ 5 ਪੈਸੇ ਜੋ ਹਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਟੁੱਟੇ। ਰੁਚਿਰ ਬਿਲੋ ਕੋ ਹੋਏ ਮਹਾ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਨਾਰੀਅਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਖੜਕਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤਬ ਗਇਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ। ਸੁੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਫਲ ਕੋ ਪਿਖ ਲਿਓ, ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸ੍ਰੀ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਰੀਅਲ ਜੋ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗ 5 ਪੈਸੇ ਧਰ ਹਾਥ, ਤੇ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਧਰੇ ਹਨ। ਪਹੁੰਚਿਓ ਤਾਂ ਛਿਨ ਜੇ ਥਾਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਸਿੱਖ। ਲੈ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਰ ਮੈਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ 5 ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਰੀਅਲ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਿਓ ਧਿਆਨ ਨੰਦਨ ਕੋ ਉਰਮੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ ਅਗੰਮੀ ਖੇਡਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ। ਬੰਧਨ ਕੀਨ ਸੋ ਅਰਪ ਅਗਾਰੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੇ 5 ਪੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਗ ਗੁਰਤਾ ਦੀਨਸ ਬਲ ਭਾਰੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰੀ ਬਲ ਵਾਲੀ ਭਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਡੀ ਭਾਰੀ ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਝੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਝਾਲਾਂ।
ਜਿਸ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਝਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਡਾਢੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੋ ਜਹਾਨ ਕੇ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਹਨ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਿਆਨਾ ਕੀਤਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋ ਜਿਵੇਂ 6 ਤਰੀਕ ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤਾਈਂ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਅੱਗੇ ਪਸਾਰ ਕੇ ਉਹ 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੋ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜੋ ਖੂਨੀ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਨ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਬੋਲਿਓ ਹਾਥ ਜੋੜ ਮਮ ਆਸਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਰੰਧਾਵੇ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ 7ਵੀਂ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਇਤ ਉਚ ਰਹੋ ਆਪ ਕੇ ਪਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਪਾਸ ਰਹਾ, ਨਹਿ ਪਾਛੇ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਕਰਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉ ਨੇਹੋ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਪਾਛੈ ਜੀਵਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਉਹਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਖੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਤੀਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਹ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਅੰਦੇਹੋ ਤੇ ਸਿਆਗੈ ਮਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਪਾਛੈ ਜੀਵਨ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਨੇ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ 5 ਕੋਹ ਦੂਰ ਤੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗੀਠੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਮਾਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨਾਮ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਪਹਾੜੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗੀਠੇ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਜੰਜੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਗੀਠੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੂਲ ਦੇਣ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਤਾਤ ਕਾਲ ਨਿਜ ਪ੍ਰਾਨਨ ਹਰਹੁ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਾਂਗਾ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ। ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤਾਈਂ ਆਖਿਆ, ਪੰਚ ਕੋਸਪੁਰ ਤੇ ਤੁਮ ਥਾਨਾ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 5 ਕੋਹ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਹੈ, ਤੁਮ ਥਾਨਾ ਤੇਰਾ ਥਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੇ। ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਿਧ ਰਹਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਕੇਰ ਮਝਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਬੰਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਬੈ ਤੁਰੰਗਮ ਲੈ ਸੰਸਾਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕੈਦਖਾਨੇ 'ਚ ਸਨ ਤੇ ਘੋੜੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਸਨ। ਤੈ ਥਿਰ ਕਰੇ ਤਰਣਨ ਕੋ ਚਾਰੇ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਾਹ ਫੂਸ ਚਾਰਦੇ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਤਾਂ ਜਾਏ ਤਜੀਏ ਨਿਜ ਪ੍ਰਾਨ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦੇ। ਕੀਜੇ ਹਮਰੇ ਸੰਗ ਪਿਆਰ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇਂਗਾ ਭਾਈ। ਜਿਮ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋ ਦਿਓ ਹਟਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਜਮਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਬੇ ਬਿਸਮਾਏ। ਇਹ ਬਚਨ ਬੜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਦਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,
ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਥਾ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਗੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਤੁਰਕਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਰਾਹ ਰਾਸਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਦਿਖੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਦਿਖੇਗਾ, ਪੈਗੰਬਰ ਦਿਖੇਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਦ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਤੁਰਕੜੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਗੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਕਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਰਕੜੇ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਠੀਕਰਾ ਫੋੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਮਦ ਵਰਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੂਫੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਭੱਠੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੂਹਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਬੋਇਆ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ। ਐਡਾ ਇਹ ਭੈੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤੁਰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਭਰਾ ਦਾ, ਭੈਣ ਦਾ, ਬਾਪ ਦਾ ਕਾਤਲ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਮਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਭੇ ਬਿਸਮਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੌਤਕ ਜਾਣ ਕੇ, ਜਮਾਦਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਨੇ ਵਿਖੇ ਸਕਲ ਚਲ ਆਏ, ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਅਧਮ ਸਾਹ ਤੇ ਤੇਗ ਪਠਾਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਤੁਰਕੜਾ ਚੌਗੱਤਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਉਹਨੇ ਤੇਗ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਲਾਲੂਦੀਨ। ਇਕ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਕੀਨ ਬਖਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜਿਮ ਤੁਮ ਕਹਿਓ ਸਾਹੋ ਸੁਨ ਕਾਨ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਹਿਆ ਹੈ ਸੁਣ। ਸਾਹੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਅਜਮਤ ਨਾਮ ਹੇਤ ਪਤਿਆਵਨ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਜੋ ਅਜਮਤ ਕਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਿਆਵਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਰ ਬਿੰਦਰਨ ਕੋ ਕੀਨ ਪਠਾਵਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਸਾਨੇ ਹੁਣ। ਕਿਉ ਨਾ ਹਕ ਨਿਜ ਪ੍ਰਾਨ ਬਿਨਾਸੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਅਮੀਰ ਇਤਿਆਦਕ, ਉਮਰਾਵ ਇਤਿਆਦਕ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜੋ ਹਨ ਕਿਉਂ ਨਾਹਕ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਖੋਨੇ ਹੋ। ਇਹ ਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਾਨੋ ਸਰਾ ਸੋ ਜੀਵਨ ਬਿਲਾਸੋ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੁਰਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਜੇ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਜੀਵਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਿਲਾਸ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰਾ ਹੈ ਬਥੇਰੀ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਐਸੇ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਿਲਾਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਹਿਓ ਗੁਰੂ ਇਹ ਤੇਗ ਜੋ ਐ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਗ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਨਹਿ ਕਾਗਜ਼ ਕੋ ਛੇਦ ਸਕੈ ਹੈ, ਔਰ ਕਹਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ। ਹਮਰੋ ਕਹਿਓ ਸੱਚ ਹੀ ਜਾਣੋ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸੱਚ ਹੀ ਜਾਣ। ਨਹਿ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤੋ ਪਰਖਨ ਠਾਨੋ, ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਖ ਲਾ, ਅੱਜ ਦੇਖ ਲੈ ਭਾਈ। ਤਵੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਵਾਰ ਉਖਾਰਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਕਸੇ ਵਹਿਰ ਵਿਗਿਆਨ ਉਦਾਰਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਪੁਨ ਕਾਰਾਗ੍ਰਹਿ ਕੋ ਬੜ ਪੌਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਾਗ੍ਰਹਿ ਭਾਵ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ, ਜੰਦਾਲ ਸੀ, ਜੋ ਕੈਦਖਾਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੋ ਨਿਕਸੇ ਸੋਢੀ ਸਿਰ ਮੋਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਸੁਨ ਸੁਨ ਆਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਸਭ ਬਰਜ ਹਟਾਏ, ਔਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਰਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਢੰਡੋਰਾ ਵੀ ਪਟਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੁਰਸਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੌਂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਤੁਰਕੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਜੋ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਆਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਐਸੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਸੀ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਸਨ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਬ੍ਰਿੰਦ ਤੁਰਕ ਸਮੁਦਾਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਰਾਹੇ ਰਾਸਤ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਸਨ, ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਤ ਔਰ ਦੀਨ ਮਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੀਨ ਵਾਲੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਫ ਸਨ, ਹਕੀਕੀ ਜੋ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਖਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਖੇ ਬਿਸਮਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਖੂਨੀ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਨਿਕਟ ਕੂਪ ਲਗਤ ਸਥਲ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਖੂਹ ਸੀਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਥੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਲ ਨਿਕਸਾਇਓ ਮੱਜਨ ਕੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੇਲੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਹ ਤੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੂਹ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੂਪ ਉਹਦਾ ਜਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਜਪ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਪੁੰਨ ਲਾਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੋ ਬਿਰਛ ਤਿਸ ਆਗੇ। ਬਿਰਛ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਕਹਿਓ ਜਬੇ ਹਮ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਖੀਰਲੀ ਇੱਛਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਖੀਰਲੀ ਇੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਆਵੇਗਾ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦੇਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਬ ਦੇਖੋ ਤੁਮ ਤੇਗ ਚਲਾਏ। ਤੇਗ ਚਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਕੇ। ਇਮ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤਰਵਰ ਤਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਬੋੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਅਡੋਲ ਪਾਠ ਜਪ ਕਰੇ। ਅਡੋਲ ਹੋ ਕੇ, ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੰਠ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਗਰ ਪੰਚਮੀ ਸੁਦੀ ਪਛਾਨੋ। ਤੇ ਮਗਰ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ ਮਤਲਬ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਛਾਣ ਲਵੋ ਭਾਈ। ਸੁਰਗੁਰ ਵਾਰ ਤਵੇ ਪਹਿਚਾਨੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋ ਗੁਰੂਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਵਕਤ ਪਹਿਚਾਨ ਲਵੋ ਗੁਰਸਿੱਖੋ। ਸੰਮਤ 1732 ਔਰ ਸੰਮਤ ਬਿਕਰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1732 ਹੈ ਭਾਈ। ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਓ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 2 ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਤਖਤ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਇਹ ਪ੍ਰਾਤਨ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਵੀਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ ਬਿਨ ਉਹੋ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਤਖਤ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਾਤਰ ਛੋਟਾ ਗੇਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜੋੜੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋੜੀ ਕੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪੂਰਬ ਕੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਤਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਠੀਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 12:30 ਵਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜੋ ਪੇਖਿਆ ਤਿਸ ਬਣਿਆ ਵੈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦਮਈ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4:15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵਿਆ। ਠੀਕ 12 ਵਜੇ, ਨਾ 5 ਸਕਿੰਟ ਵੱਧ ਨਾ 5 ਸਕਿੰਟ ਘੱਟ, ਦਾਸ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮਹੱਲੇ ਨਾਵੇਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਰਾਗਮਾਲਾ ਸਮੇਤ ਗਾਏ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ। ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਕਥਾ ਹੋਈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਠੀਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ
ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੈ, 12:30 ਵਜੇ ਦੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋ ਮਾਘ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ 5ਵਾਂ ਦਿਨ, ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਤੇ ਸੰਮਤ ਬਿਕਰਮੀ 1732 ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਓ ਜਗਦੀਸਾ, ਜੀ ਹਾਂ, ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ। ਸੀਸ ਦਿਓ ਪਰ ਸਿਰ ਨ ਦੀਨਾ, ਸਿਰੜ ਹੱਠ ਧਰਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ। ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ, ਸਿਰੜ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਸੋ ਰਾਖਿਓ ਸਰਬ ਪਰਬੀਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਾਨ ਇਤਿਆਦਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਢਰਿਓ ਦੁਪਹਿਰਾ ਜਬ ਇੱਕ ਘੜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਪਹਿਰ ਤੇ 1 ਘੜੀ, ਘੜੀ 24 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, 12:30 ਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਹੀ। ਤੋ 2 ਪਹਿਰ, ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ 6 ਤੋਂ 9, ਦੂਜਾ 9 ਤੋਂ 12 ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਢਲੇ 1 ਘੜੀ, ਸੋ 12:23 ਵੈਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ, 24 ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਢਰੇ ਉੱਪਰ 2 ਪਹਿਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 1 ਘੜੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ 12:30 ਵਜੇ। ਜਪ ਜੀ ਪਠਤ ਸੋ ਪੂਰੀ ਕਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਬ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਬਚਨ ਆਖੇ ਹਨ। ਪੁਨ ਉਪਰ ਕੋ ਜਬੈ ਉਠਾਇਓ, ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੁਬਾਰਕ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਯਰ ਤਬ ਕਰਕੇ ਬਲਬਾਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਾਤੀ ਸੈਯਦ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਜਿਹਦਾ ਕੁਪੱਤਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇਗ ਪ੍ਰਹਾਰ ਤਾਕ ਗੁਰਮਾਹੂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗਲ ਤੱਕ ਕੇ ਭਾਵ ਗਰਦਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਕਰੀ ਚਲਾਵਨ ਗਈ ਨ ਤਹਿਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਗ ਚਲਾਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਸੀਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਤੇ ਸਿਰ ਉਤਰਿਓ ਗੁਰ ਪਹਿਲੋ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੋਕੋ ਵਾਰ ਚਟਕ ਪੁਜ ਪਰੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਰ ਫੋਕਾ ਗਿਆ ਇਸ ਪਾਪੀ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਇਥੋਂ ਇੰਨੇ ਪੁੰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹਨ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਲਗੀ ਨ ਗਰੀਵਾ ਮੈਂ ਉਰ ਤਰੀ, ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਝਟਕ ਪਈ ਇੱਕਦਮ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਵਾਰ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਪਾਪੀ ਨੇ। ਉਡਿਓ ਸੀਸ ਹੋਏ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਸ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਵਹੀ ਅੰਧੇਰੀ ਧੂਲ ਮਹਾਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਅੰਧੇਰੀ ਅੰਧਕਾਰ ਛਾ ਗਿਆ। ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਧੂਮ ਧਮਾਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਝੱਖੜ, ਤੂਫਾਨ, ਕੰਕਰੀਟ ਉੱਡਣ, ਰੇਤਾ ਬੱਜਰੀ ਉੱਡੇ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਐਸਾ ਉਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਹਿਰਾ ਵਰਤਾਇਆ। ਤੁਰਕੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੜਿਆ। ਇਹ ਮਰਿਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ। ਇਹਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚੱਜ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਤਾ। ਤਰਬਕ ਤਰਬਕ ਕੇ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪਾਪੀ। ਐਸੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਐ। ਸਭ ਕੇ ਮੁੰਦੇ ਬਿਲੋਚਨ ਐਸੇ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਨੇਤਰ ਮੁੰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਹਨੇਰੀ ਅਤੇ ਝੱਖੜ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਛੂ ਬਿਲੋਕਿਓ ਜਾਏ ਨਾ ਜੈਸੇ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖੋਲਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੁਝ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਭ ਤੇ ਛਿਨਕੀਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਰ ਮਚਾ ਛੱਡਿਆ ਪਾਪੀ ਨੇ। ਬਟ ਅਪਰਾਧ ਤੁਰਕ ਪਤਲੀਨਾ, ਇਹਨੇ ਤੁਰਕੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਬਾਹੋ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਇਥੋਂ। ਤਰਕ ਉਠੀ ਸਭ ਕੀ ਤਬ ਛਾਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਜੋ ਸੀ ਧੜਕਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਲਖਿਓ ਹਿਰਦੇ ਪਾਵਡ ਉਤਪਾਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਦਰਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਤੇ ਸਿੱਕੀ ਝੋਰੀ ਸਿਰ ਉਹ ਆਇਓ, ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਬਾ ਖੁਦ ਸੀਸ ਆ ਗਿਆ। ਤਸਤ ਹੋਏ ਤਿਨ ਭਲੇ ਛਪਾਇਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੇ ਗੁਪਤ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ, ਰਹੱਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਛਪੋ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਹਟ ਕਿਸ ਹੂੰ ਕੀ ਦਿਸ ਨਹਿ ਦੇਖਾ, ਹਟ ਕੇ ਕਿਸੇ
ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਨਿਕਸਿਓ ਪੁਰ ਤੇ ਸਿਗਰ ਵਿਸੇਖਾ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਤਕ ਬੇਗ ਬਲ ਮਹਿਬਲ ਜੇਤਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋ ਬਲ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤਾਣ ਸੀਗਾ, ਗਮਨਿਓ ਮਾਰਗ ਮਹਿ ਕਰਤੇ ਤਾ। ਉਹਨੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਇਸ ਬਾਸੁਰ ਮੈਂ ਕੀਨ ਪਿਆਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਕੁਛ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੜਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਅਸਥਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਹੈ। ਬੇਅੰਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸਗੰਜ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ, 2002 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੋ ਉਹਦੀ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੱਲੇ ਸੀਸ ਦਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਵੇਖ ਲਓ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨੈ ਬਿਸਰਾਮ ਕੀਨ ਕਿਸ ਥਾਨਾ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ। ਸਿਮਰਤ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ। ਗੁਰੂ ਸਿਮਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੱਖੋ ਨਿਦਾਸਨ ਕੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰੱਖਿਓ। ਨਿਕਸ ਗਇਓ ਪੁਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਮੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਵਹੀ ਅੰਧੇਰੀ ਮਿਟ ਗਈ ਤਬੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਧੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਹਿੰਦੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਮਿਟ ਗਈ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਹੌਲ। ਧਰ ਪਰ ਧਰ ਸਭ ਨਰਨ ਨਿਹਾਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਧੜ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਜੋ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਦੀਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਸੀਸ ਲਖ ਕੇ ਡਰ ਧਾਰਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਨਾ ਉਥੇ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਣਜਾਰਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧੜ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸਥਲੀ ਉੱਪਰ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਸਗੰਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਦੀ ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਿਭੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਲਾਸਾਨੀ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ, ਬੇਮਿਸਾਲ, ਵਿਲੱਖਣ, ਅਲੌਕਿਕ, ਅਦੁੱਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਕੇ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ, ਸੰਕੋਚ ਕੇ, ਭਾਵ ਰਹਾਓ ਦੇ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਰੋਕ ਕੇ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਨੂੰ, ਸੋ ਇਹ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਕਥਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਹੈ, ਕਥਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਰਨ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮੁਆਫੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਦੇਣ। ਲੇਖਾ ਗਣਤ ਨਾ ਛੁਟੀਆ, ਕਾਚੀ ਪੀਤ ਨਾ ਸੁਧ, ਜਿਸੇ 부ਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਰਮਲ ਬੁੱਧ। ਨਿਕਸ ਗਇਓ ਪੁਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਮੈ, ਬਹੀ ਅੰਧੇਰੀ ਮਿਟ ਗਈ ਤਬੈ। ਧਰ ਪਰ ਧਰ ਸਭ ਨਰਨ ਨਿਹਾਰਾ, ਨਹੀਂ ਸੀਸ ਲਖ ਕੇ ਡਰ ਧਾਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।